In the previous class, we have discussed about Boolean algebra, and there are some Boolean functions which are namely OR function, AND function, and that NOT function. Now, these functions in Boolean algebra are made use of the development of different types of logic gates. These logic gates are also called basic logic gates, namely OR gate, which is the logic function in electronic circuit, AND gate, another logic gate in an electronic circuit, NOT gate, NOR gate, and NAND gate. Now I am going to discuss about this OR gate in detail. What is OR gate? This visual symbol for OR gate is just like this. This OR gate possesses two or more number of inputs and one or more number of outputs. See here, there is I am taking two inputs and the output. What is the logic function of this OR gate? Logic relation. If you want output high, that means 1. Any one of these two inputs may be high. అంటే A హై ఉండి B లో ఉండొచ్చు, లేదా B హై ఉండి A లో ఉండొచ్చు. హై ఉండటం అంటే 1, లో ఉండటం అంటే 0. అంటే ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి హైగా ఉన్నా కానీ అవుట్పుట్ హైగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బేసిక్ లాజిక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ OR gate. And the Boolean expression for this logic gate is y equal to a plus b. The Boolean expression for OR gate is y is equal to a plus b. దీన్ని ఈ లాజిక్ ని మనం ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు? See here, I am taking a battery here, and here this battery circuit consists of two parallel switches just like this, and this is connected to a bulb. This switch 1 is A, this switch 2 is B, and here bulb glow అయితే అవుట్పుట్ హై ఉన్నట్టు, బల్బ్ గ్లో కాకపోతే అవుట్పుట్ 0 అన్నట్టు, అంటే ఇది Y. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షనింగ్ విధానాన్ని, ఈ లాజిక్ గేట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాసెస్ని ఒక టేబుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను. దట్ టేబుల్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రూత్ టేబుల్. సి ఫర్ OR gate, వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్? సి హియర్, ఇక్కడ నేను ఈ టేబుల్లో టూ ఇన్పుట్స్ A, B అని తీసుకుంటున్నాను. Y దీనిలో వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్. స్విచ్ ఆన్ అయితే హై ఇన్పుట్ ఉన్నట్టు, అంటే 1 ఉన్నట్టు. స్విచ్ ఆఫ్ అయితే ఇన్పుట్ లేనట్టు,
అంటే 0 అయింది. ఫస్ట్ స్విచెస్ ఏ అండ్ బి రెండు ఆఫ్లో ఉన్నాయి అంటే బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 0. ఇలా సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయి ఉన్నప్పుడు ఈ బల్బులో ఉన్న కరెంట్ ఫ్లో కాదు కాబట్టి అవుట్పుట్ 0. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే స్విచ్ ఏని ఆన్ చేస్తున్నాను, స్విచ్ బిని అలాగే ఆఫ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ సర్క్యూట్లో ఈ ఏ గుండా ఫ్లో అయిపోయి బల్బు గ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఏని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి బిని ఆన్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏ 0 అయిపోయింది, బి 1 అయిపోయింది. ఈ ప్రాసెస్లో కూడా సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. సో అవుట్పుట్ ఈస్ 1. అలా కాకుండా ఇప్పుడు బోత్ స్విచెస్ని ఆన్లో ఉంచుతున్నాను. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ బోత్ స్విచెస్ ఆన్లో ఉండటం అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దెన్ ఈ రెండు ఓపెన్ అయి ఉన్నప్పుడు కూడా కరెంట్ ఇటు బోత్ డైరెక్షన్స్ లో ఫ్లో అయి ఫైనల్ గా బల్బ్ లో గుండా పాస్ అవుతుంది. అంటే బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ 1. దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ గివ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ హై అవుట్పుట్ when the inputs are taken just like this. If there are two inputs, if both are 0, then only the output is 0 in case of OR gate. If any of the inputs are high, then the outputs must be equal to high, that is 1. This is truth table for OR gate. The symbol for OR gate is OR. What is the logic relation here? If you want output high, both the either of any one of these inputs must be high. Any one ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క ఇన్పుట్ హైగా ఉన్నా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ OR gate. And now I am going to discuss about AND gate. The symbol for AND gate. This is AND gate. This AND gate may possess more than one outputs. See, I am taking two outputs A, inputs A and B, and output as Y. This is AND gate. ఈ AND gate की Boolean expression Y is equal to A dot B అంటే A and B. What is the basic function rule for AND gate? The output is high only when both are all inputs are high. When all inputs are high. దీనిలో లాజిక్ ఫంక్షన్ ఏమంటున్నాము? అవుట్పుట్ హై కావాలి అని అంటే మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే అన్ని ఇన్పుట్స్ కూడా హైగా ఉండాలి. మనం ఏబిసి 3 ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటే ఆ 3 ఇన్పుట్స్ కూడా హైగా ఉండాలి. దాన్ని మనం ఇక్కడ ఈ సింపుల్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో ఈ రెండు ఏబి స్విచెస్
సిరీస్లో ఉండేట్లుగా కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ స్విచ్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్విచ్ బి. ఏ బి ఇంతకు ముందుకు మాదిరిగానే రెండు ఇన్పుట్స్ 0 అంటే రెండు స్విచెస్ ఆఫ్ లో ఉంచాం. దీనిలో గుండా కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందా? ఫ్లో కాదు. అంటే బల్బు గ్లో కాదు. అంటే 0 ఇన్పుట్ ఏ, 0 ఇన్పుట్ బి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 0. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏ స్విచ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను, బిని ఆఫ్ లో ఉంచాను. అంటే ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ 0. ఇప్పుడేమైంది? ఇప్పుడు కూడా సర్క్యూట్ ఓపెన్ గానే ఉంది. సర్క్యూట్ ఓపెన్ గా ఉంటే బల్బ్ లో గుండా కరెంట్ ఫ్లో కాదు. దట్స్ వై బల్బ్ గ్లో కాదు. బల్బ్ గ్లో కాదు కాబట్టి అవుట్పుట్ 0. అలా కాకుండా ఏని ఆఫ్ చేసి బిని ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏ 0, బి 1. మరి అవుట్పుట్ ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ కూడా సర్క్యూట్ ఓపెన్ లోనే ఉంది. సర్క్యూట్ ఓపెన్ గా ఉంటే కరెంట్ ఫ్లో కాదు కాబట్టి ది అవుట్పుట్ ఈస్ 0. అంటే బల్బు గ్లో కాదు. ఈ పర్టికులర్ కేసులో నేను బోత్ స్విచెస్ క్లోజ్ చేశాను. అంటే ఏని బిని రెండింటిని క్లోజ్ చేశాను. అంటే స్విచ్ ఆన్ చేశాను. స్విచ్ ఆన్ చేశాను అంటే ఇన్పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఇన్పుట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో వాట్ ఈస్ ఇక్కడ సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోయింది కాబట్టి బల్బులో గుండా కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ AND gate. And this AND gate is having basic functional rule, that is, if you want the output high, it is possible only when all inputs are high. That is about this AND gate. Now I am going to discuss about the NOT gate. What is NOT gate? See here. It is denoted by a triangle and the apex of the triangle is bubbled. This is the symbol for NOT gate. It obeys complementary law. This NOT gate consists of only single input and single output, and the Boolean expression is y is equal to a bar. See here, this is obeying complementary rule, Boolean expression y is equal to a bar. What is the working logic function of this NOT gate? If you want output high, that means if you want output 1, the input should be low. If the input is low, then the output is high. This is logic function involved in this NOT gate. This is symbol for NOT gate. This is Boolean equation for NOT gate. And I am explaining you in the form of a circuit diagram. See here, this is battery, this is bulb here,
and here I am arranging a switch in this way. This is input A and in this output Y. Now I am going for truth table. Truth table. Here there is only one input and only one output, A and Y. Say here, ఇక్కడ ఏని అంటే ఈ స్విచ్ ని ఆఫ్ చేసాము. స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఏ 0. ఇప్పుడు కరెంట్ ఇటు రావాల్సిన పని లేదు. ఈ సర్క్యూట్ లో గుండా ఇలా వెళ్ళిపోయి సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయ్యి బల్బు క్లోజ్ అంటే అవుట్పుట్ ఈజ్ 1. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏ స్విచ్ ఆన్ చేసాం. స్విచ్ ఆన్ చేసాం అంటే ఏ వాల్యూ 1. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్ ఈ బల్బ్ ఏమైంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కావడం అంటే బల్బులో జనరల్గా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కరెంట్ రెసిస్టర్లో కూడా ఫ్లో కావాలి. ఇదేంటి, డైరెక్ట్ కండక్టర్. ఈ కండక్టర్లో ఈ రెసిస్టర్ తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఆల్మోస్ట్ దీనిలో 0. స్విచ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే 0 అయిందో కరెంట్ ఈ బల్బులో గుండా ఫ్లో కాకుండా ఈ స్విచ్లో గుండా ఇక్కడే సర్క్యులేట్ అవుతుంది. అంటే ఈ Y బల్బులో గుండా కరెంట్ ఫ్లో కాదు కాబట్టి Y వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇన్పుట్ లేకపోతే అంటే స్విచ్ ఆఫ్ అయి ఉంటే బల్బ్ గ్లో అయింది. అదే ఇన్పుట్ ఉంటే హై ఉంటే అంటే స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఈ బల్బ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి బల్బ్ గ్లో కాలేదు. అంటే అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏమైంది, 0 అయింది. These 3 gates are basic gates. And now I am going to discuss about the important gate, that is NOR gate. NOR gate. What is NOR gate? This is not OR gate. ఒక OR gate కి ఒక NOT గేట్ ని కనెక్ట్ చేస్తే then it is completely expressed as not OR gate. OR gate is bubbled just like this, A, B and Y. And the basic Boolean equation for this NOR gate is Y is equal to A plus B bar. అంటే OR gate నాట్ OR gate అనే దానికి సింబల్. అంటే ఇందాక OR gate కి బేసిక్ వర్కింగ్ లాజిక్ రూల్ ఏమని చెప్తున్నాము, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ ఈస్ హై ది అవుట్పుట్ విల్ బి హై. అదే NOR gate అయితే దీని క్వైట్ కాంప్లిమెంట్. అంటే ఇఫ్ యు వాంట్ హై అవుట్పుట్, ఇఫ్ యు వాంట్ హై అవుట్పుట్, both the inputs should be low. The NOR gate works under the principle of if
both are all, if all inputs are low, then the output is high. This is the logic function involved in working of NOR gate, which is called NOT OR gate. I am going to give you the information about the truth table of this NOR gate. See here, I am taking a truth table just like this. In this, there are two inputs A and B and one output Y. I am now first I am closing both the switches and A0 B0 A0 B0 అవుట్పుట్ ఏమవుతుందండి జీరో అవుతుంది అంటే ఇది ఆర్ గేట్ ఈ పార్ట్ ఆర్ గేట్ సో బోత్ ఇన్పుట్స్ జీరో అయితే దీనిలో నుంచి అవుట్పుట్ జీరో ఈ నాట్ గేట్కి ఇక్కడ ఇన్పుట్ జీరో ఇప్పుడు ఈ జీరో అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది నాట్ గేట్ కాబట్టి 1 అవుతుంది అంటే if all inputs are low, that is 0, the output is 1. Now అలా కాకుండా A0 B1 తీసుకుంటాను నేను A0 B1 తీసుకుంటున్నాను అంటే A0 B1 ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ హై అయితే ఆర్ గేట్కి అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది ఈ ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ 1 అనేది ఈ నాట్ గేట్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది అంటే 1 కాస్త నాట్ గేట్కి అవుట్పుట్ 0 అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు A1 ఇచ్చి B0 తీసుకున్నాం ఈ ఆర్ గేట్కి అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది నాట్ గేట్కి ఈ 1 కాస్త అవుట్పుట్ 0 అయిపోతుంది అంటే 1 0 0 అలా కాకుండా ఇప్పుడు బోత్ ఇన్పుట్స్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆర్ గేట్కి ఏ రెండింటిలో ఒకటైనా అవుట్పుట్ వస్తుంది రెండు హై అయినా అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది సో ఈ 1 అనేది నాట్ గేట్కి 0 1 అనేది నాట్ గేట్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది అది కాస్త అవుట్పుట్ 0గా మారిపోతుంది దిస్ ఈస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ NOR gate which is nothing but NOT OR gate. So NOT gate is a combination of one OR gate and a NOT gate. And now I am going to discuss about the other important gate which is called NAND gate. NAND gate. See, NAND gate means what? NAND gate means not AND gate. Not AND gate. See, I am taking one AND gate. Say I am taking here two inputs for this AND gate and this AND gate is connected to a NOT gate. This will be the output. See what is
Y for this A and B. ఈ పార్ట్ వరకు y ఈక్వల్ టు A and B. ఈ A and B అనేది ఈ నాట్ గేట్ కి ఇన్పుట్, అంటే y అనేది అవుట్పుట్, అంటే నాట్ అండ్ y is equal to A and B whole bar or A dot B whole bar. This is Boolean expression for NAND gate, not AND gate, and it is symbolized just like this. This is NAND gate. This is NAND gate, and its Boolean expression is y is equal to A dot B whole bar. ఇప్పుడు నేను A and B దీని బేసిక్ లాజిక్ ఫంక్షన్, వర్కింగ్ లాజిక్ రిలేషన్ ఏంటి అని అడిగితే, ది అవుట్పుట్ ఈస్ హై when any one of the inputs are high. Any one of the inputs are high ఉన్నప్పుడు the output is high ఉంటుంది. For example, input A and B are 0, 0, 0. ఇక్కడ ఏమైంది 0, AND గేట్ కి 0 అవుట్పుట్. ఈ అవుట్పుట్ నాట్ గేట్ కి ఇన్పుట్. ఈ 0 కాస్త ఈ నాట్ గేట్ వల్ల అవుట్పుట్ 1 అవుతుంది. అలాగే A0 B1 AND గేట్ కాబట్టి 0, 0 నాట్ గేట్ కి ఇన్పుట్ కాస్త అవుట్పుట్ 1. నెక్స్ట్ A1 B0 అంటే రెండింటి వల్ల అవుట్పుట్ AND గేట్ కాబట్టి 0, 0 ఇన్పుట్ ఫర్ నాట్ గేట్, output is 1. Now both inputs A and B are high, 1 and 1. అప్పుడు AND గేట్ అవుట్పుట్ ఎంత ఇస్తుంది 1. మరి ఈ 1 అనే అవుట్పుట్ నాట్ గేట్ కి ఇన్పుట్ అవుతుంది. హై ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది లో అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ట్రూత్ టేబుల్ ఫర్ NAND gate. ఈ NOR gate, NAND gate and NOT gate, these are all called universal gates. Why they are called universal gates? Because these gates, by combining in proper way, you can evaluate whatever the type of గేట్ ని, ఆర్ గేట్ ని తీసుకురావచ్చు, AND గేట్ ని తీసుకురావచ్చు, నాట్ గేట్ ని తీసుకురావచ్చు, నార్ గేట్ ని తీసుకురావచ్చు, NAND గేట్ ని కూడా తీసుకురావచ్చు. దట్స్ వై దీస్ 3 gates are called the universal gates. One more thing which we have to keep in mind, ఇదే NAND గేట్ కి సింగిల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే this NAND gate, this becomes NOT gate. So y is equal to A bar is its Boolean equation, and the remaining features as usual. And how can we extract OR gate by using NAND gates, AND gate by using NAND gate, NOT gate I have already explained by using NAND gate, similarly NOR gate and NAND gate in the next video. Thank you. Keep watching physics online class.